वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब दा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो शुरू करन तो पहला आप जी दे चरनां दे विच बेनती आ कि वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुणिओ जी, क्योंकि जदों आपां अद्धी अधूरी गल सुणदे आ तां गल दी पूरी समझ नहीं आउंदी। तां अज दी वीडियो दे विच जो आपां गल करन जा रहे आ ये एक एक गल बहुत कीमती आ, साडी रोजाना दी जिंदगी दे विच काम आउण वालीआं गल्लां ने अते साडी जिंदगी दीआं कई मुश्किलां कई परेशानियां दा हल करन वालीआं गल्लां ने। इस करके अज दी वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुणिओ जे। जेकर ये वीडियो तुहानूं चंगी लगी तां फिर इस नूं लाइक अते शेयर जरूर कर दिओ अते नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके वाहिगुरु जी जरूर लिख के आयो। तां आओ अज दी वीडियो शुरू करदे हां। कहंदे इदां ही एक समय दे विच एक बड़े ही पहुंचे होए साधु संत जी होए। ओ साधु संत जी दे कोल कोई भी मनुख किसी भी प्रकार दी अपनी समस्या लैके आउंदा तां संत जी मिंटां दे विच ओदी समस्या दा हल कर दिंदे सी। लोग रोंदे होए संत जी दे कोल आउंदे सी पर हसदे होए वापस अपने घर नूं जांदे सी। पर कहंदे ओ संत जी दीआं दो खास गल्लां सी। पहली गल ए कि वो कदे भी एक थां ते टिक के नहीं सी रहिंदे। वो पिंड पिंड शहर शहर जाके लोकां दा भला करदे सी अते जेड़े भी पिंड दे विच जांदे उत्थे एक जां 2 महीने तो वध नहीं सी रुकदे अते जिस भी पिंड शहर दे विच जांदे ना उत्थे एक थां ते टिक के नहीं सी बैठदे। जिन्ना भी समां उन्हां ने रहना हुंदा भावें 1 महीना रहिंदे 2 महीना रहिंदे वो गली गली दे विच तुरे फिरदे रहिंदे, बाजार बाजार तुरे फिरदे रहिंदे। जे कोई अपने घर दे विच लै जांदा तां ओदे घर दे विच भी चले जांदे। बस इदां तुर फिर के लोकां दा भला करदे सी, लोकां दीआं समस्यावां नूं देखदे उन्हां दा हल करदे। इदां ही संत जी दी जिंदगी चल रही सी। बस 2 वक्त दा प्रशादा मिल जांदा अते मालक दा शुक्र करदे। कहंदे इस वार ओ किसे शहर दे विच गए। शहर दे विच गया नूं अजे 10 क दिन होए सी तां उन्हां दे कोल एक मनुख आया। ओ मनुख बड़ा ही दुखी बड़ा ही परेशान सी। संत जी नूं आके कहण लगा कि संत जी मैं तुहाडे बारे बहुत सुणिया है। मैं सुणिया है कि तुसीं हर एक मुश्किल दा हल मिंटां सकिंटां दे विच कर दिंदे हो। तां मैं भी अपनी जिंदगी तो बड़ा दुखी हां, मेरियां मुश्किलां दे भी हल मैनूं दसो। संत जी ने कहा भी पुत्तर तू मैनूं अपने दुख दस, अपणियां मुश्किलां दस, मैं तैनूं ओहदे हल कर दवांगा। ते कहंदे ओ मनुख ने अपनी जिंदगी दे दुख दसने शुरू कर दित्ते। सब तो वड्डा दुख ये दस्सिया कि मैं बहुत मेहनत करदा हां पर मैनूं मेरी कीती हुई मेहनत दा फल नहीं मिलदा। मैं काम करदा हां वाधे दे लई पर मैनूं पै जांदा है घाटा। इस करके मैं बड़ा दुखी परेशान रहना हाँ। मेरा मन हर वेले दुखी रहिंदा है, कोई भी काम करके खुशी नहीं मिलदी। कई बार मैनूं कम्मां कारां दे विच वाधे भी हुंदे ने पर फिर भी मैं इन्ना खुश नहीं हो पाउंदा। मन दे विच किसे ना किसे कोने दे विच एक कमी जी रहिंदी आ। मन खुश नहीं रहिंदा, उदास रहिंदा है। तां संत जी ने कहा ये तेरी मुश्किल कोई बहुती वड्डी नहीं आ, ये मुश्किल दा हल तां मैं हुणे दस दिना हां पर करना तैनूं पैना है। संत जी ने कहा भी तेरे रस्ते दीआं जो भी रुकावटां ने ना, जो भी तेरे दुख दा कारण आ, ये तेरी जिंदगी दे विच असीसां दी कमी आ। तैनूं असीसां दी लोड़ आ, दुआवां दी लोड़ आ। तैनूं अपने आप दे लई असीसां दुआवां इकट्ठियां करनियां पैणीਆਂ ने। ते कहंदे ओ मनुख ने कहा कि संत जी मैं तां बहुत भला करदा हां कि संत जी मैं तां कई वार धार्मिक स्थानां ते जाके भी लोड़वंद गरीबां दी सहायता करदा हां, किसे नूं कपड़ा दान करदा हां, पैसे दान करदा हां, कईयां नूं रोटी भी खवाउणा हां अते लोक मेरे तो खुश भी बहुत हुंदे ने। लोक मैनूं असीसां दिंदे ने, दुआवां दिंदे ने पर तुसीं कह रहे हो कि मैनूं असीसां दी कमी आ। तां संत जी ने कहा कि हाँ पुत्तर मैं ठीक कह रहा हाँ, तैनूं होर दुआवां होर असीसां दी लोड़ आ। ते कहंदे ओ मनुख कहण लगा कि संत जी मैं फिर इंसानां दा भला कर करके तां बहुत देख लिया, हुण जे तुसीं कहने आ तां मैं किसे जानवर किसे पशु दा भला करना शुरू कर दिना हाँ। तां संत जी ने कहा भी चल ठीक आ, तू इदां ही कर। जेकर तू अज तक बहुत इंसानां दा भला करके देख लिया है ना तां हुण तू जानवरां दा भला करना शुरू कर। संत जी ने ओनू एक जुगत दसी। संत जी कहंदे जदों ही तू अपने काम कार ते घरों बाहर निकलदा है ना अपने नाल घर तो रोटी पका के लै जाया कर अते जो भी तैनूं जानवर दिसदे ने, कोई पशु दिसदा है जिस तरह कुत्ता हो गया, गां होगी जां कोई होर जानवर,
ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ 4-5 ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦਿਸਦਾ, ਕਦੀ ਗਾਂ ਦਿਸਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4-5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਹ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਕੌਲੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਖੜ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
कई बार इनू आवाज़ां मारते रहते ने पर ये उन्हां दी गल सुनदा नहीं आ, चुप करके उन्हां दे कोल दी चलिया जांदा है। इनू अपने माँ बाप दीयां लोड़ां जरूरतां नहीं दिसदियां अते बाहर जाके ये लोकां दा भला करदा है। इस करके सानू ये चंगा नहीं लगदा, इस करके असीं इहदे हत्थों प्रशादा खाण नूं तैयार नहीं आ, क्योंकि इनू अपने माँ बाप की कदर नहीं आ जिन्हां ने पाल पोस के इनू वड्डे कीता, पढ़ाया लिखाया, काम कार ते लवाया। इहदे कोल उन्हां दे लई समा नहीं आ, उन्हां दे नाल इह गल करके राजी नहीं आ, उन्हां नूं उन्हां दे कोल बैठण दा इहदे कोल समा नहीं आ। उन्हां नूं कदी इहने नहीं पुछिया कि तुहानूं किस चीज़ दी लोड़ आ अते बाहर इह दानी बणिया फिरदा है। कहंदे जदों संत जी ने ये सारियां गल्लां कहणियां शुरू कीतियां तां ओह मनुख दी नीवी पै गई, ओह मनुख शर्मिंदा हो गया अते संत जी दे अगे मत्था टेक के कहण लगा कि संत जी मैं सब समझ गया हाँ कि तुसीं मैनूं की समझाउणा चाहुंदे हो। मैं ठीक ही सुनिया सी तुहाडे बारे कि तुसीं किस तरीके दे नाल हर एक मनुख नूं ओहदी मुश्किल दा हल, ओहदी परेशानी दा हल दसदे हो ते मैं समझ गया हाँ कि तुसीं मैनूं की समझाउणा चाहुंदे हो। ते कहंदे संत जी कहण लगे कि पुत्तर ये सारियां गल्लां मैं पहले दिन भी तेनू समझा सकदा सी, पर मैनू पता सी कि पहले दिन जेकर ये सारियां गल्लां मैं अपने मूहों तेनू कहंदा तां तेनू यकीन नहीं सी आउणा, तू मन्नणियां नहीं सी अते हो सकदा तेरा दिल भी दुखी हुंदा। पर जदों ये सब कुछ तू अपने अखीं देखिया है कि तेरे हत्थों किसी जानवर किसी पशु ने भी खाना पसंद नहीं किया तां तेनू जाके समझ विच आई आ। पर ये गल्लां मैं पहले दिन तो ही नोट कर लईआं सी, क्योंकि पुत्तर मैनू 10-15 दिन हो गए आ तेरे पिंड दे विच आया नूं अते मैं हर रोज तेरी गली दे विचों तेरे घर अगों दी लंघदा हां अते मैं जिन्नी वार भी लंघदा हां ना तेरे बुढ़े माँ बाप इकल्ले बरांडे दे विच बैठे हुंदे आ, उन्हां दी कोई आवाज सुनने वाला नहीं, वो पानी दे लई आवाजां मारदे रहिंदे आ पर तेरा परिवार जां फिर तू कदे भी उन्हां नूं अगों आवाज नहीं दिंदे, उन्हां नूं पानी दा घुट नहीं दिंदे, वो दुखी होए दोनों जने बैठे रहिंदे आ। इस करके मैं तेनू ये समझाउणा चाहुंदा सी कि बाहर कीती हुई सेवा साडी तां ही सफल आ जेकर असीं ये सेवा अपने घर तो शुरू करते हैं, क्योंकि सब तो वड्डी सेवा है साडे माँ बाप। जेकर असीं उन्हां दी सेवा नहीं कीती तां फिर भावें दुनिया भर दे विच सेवा करदे फिरीए, दान पुण्य करदे फिरीए, ओहदा फल सानूं नहीं मिल सकदा, क्योंकि साडे सतगुर सच्चे पातशाह साडे तो खुश नहीं होणगे। पर जिन्हां दे मापे खुश ने, जिहड़े बच्चे अपने माँ बाप दे आग्याकारी ने, उन्हां दे कहणे दे विच रहिंदे ने, उन्हां नूं प्यार सत्कार दिंदे ने, उन्हां दी कदर करदे ने, उन्हां दी हर थां ते कदर हुंदी आ। तू अपने आस पास देख ला, जेड़े भी बच्चे अपने माँ बाप दी कदर करदे ने उन्हां दी हर थां ते कदर पैंदी आ। पर जेड़े बच्चे अपने माँ बाप दी कदर नहीं करदे, उन्हां दा अपमान करदे ने, वो दुनिया दे विच जो मर्जी हासिल कर लैण, जिन्ना मर्जी धन दौलत कमा लैण, पर वो कदे भी अपनी जिंदगी दे विच खुश नहीं हुंदे, सुखी नहीं हुंदे। इस करके सब तो जरूरी सेवा है अपने बजुर्गां दी, अपने माँ बाप दी, जो साडे घर तो ही शुरू हुंदी आ। अते नाल ही संत जी ने कहा कि पुत्र तेरा परिवार तेरे माँ बाप दी सेवा तां करेगा, तेरे माँ बाप दी कदर तां करेगा जे तू उन्हां दी कदर करेगा, तू उन्हां नूं सत्कार देवेगा, क्योंकि तेरे वल देख के ही उन्हां ने सीखना है, अगों तेरे बच्चों दे उत्ते भी ओह प्रभाव पैना है। इसलिए तू अपने घर वाल ध्यान दे, अपने बजुर्ग माँ बाप की सांभ संभाल, उन्हां दा सत्कार कर, उन्हां दा ख्याल रख, क्योंकि माँ बाप दे मूहों निकलियां होईयां असीसां साडे किन्ने विगड़े कम्मां नूं बना दिंदियां ने। जेड़ा काम कितों भी ना हुंदा होवे, ओ जेकर माँ बाप दे मूहों सच्ची असीस निकल जावे तां ओ सारे कारज मिंटां सकिंटां दे विच रास आ जांदे ने। पर जे किते माँ बाप दे मूहों बद असीस निकल जावे तां फिर दुनिया भर दियां असीसां भी उत्थे काम नहीं कर सकदियां। इसलिए सब तो जरूरी आ माँ बाप दियां असीसां लैणियां। माँ बाप नूं खुश रखो, खुशियां अपने आप साडे घर दे विच आउणगियां। तां ये दो गल्लां पुੱਤ अपने पल्ले बन लवे कि माँ बाप दी सेवा करनी आ, अते दूसरी गल कि साडे मन दे विच तरस दी दया दी भावना होनी चाहीदी आ। क्योंकि जदों साडे मन दे विचों तरस दया दी भावना पैदा हुंदी है ना, फिर मन दे विच भेदभाव नहीं हुंदा, वितकरा नहीं हुंदा। फिर असीं ये नहीं कहिंदे कि असीं इस मनुख दा भला करना है अते इस दा नहीं करना, इस जीव जंतु दा भला करना है अते इस दा नहीं करना। फिर साडे लई सब इक्को बराबर हुंदे ने। किसी दे दुख नूं देख के साडा दिल दुखी हो जाता है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਰਸ, ਇਹ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਰਸ ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਭ ਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਧ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਰਸ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅਸੀਸ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ।